హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన ఆదోనిలో నగరేశ్వర స్వామి దేవాలయం నందు కొలువై ఉన్న శ్రీ వాసవి కన్యాక పరమేశ్వరి మాత దేవిని ఈరోజు దర్శించుకుందాము. ఇక్కడ చాలా విశేషమైన పూజలు జరుగుతున్నాయి. ఈరోజు చాలా అంగరంగ వైభవంగా చాలా విశేషమైన పూజలు జరుగుతున్నాయి. ఫ్రెండ్స్, ఇంకా వీడియోలో వెళ్ళే ముందు శివ గైక్వాడ్ యూట్యూబ్ ఛానల్కు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. దసరా శరన్నవరాత్రుల సందర్భంగా ఈ దేవాలయంలో ఎంతో విశేష పూజలు పునస్కారాలు భక్తి శ్రద్ధలతో ఆర్యవైశ్య సమాజ బంధువులందరూ కలిసి చాలా చక్కగా श्यामा भागी नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्यामा भागी नमः वदनध्वजाय नमः नमस्त्रोज्ज्वलाय नमः क्षमाना धराय नमः रुधिर संस्कृताय वदनध्वजाय सुविदाय नमः सर्वख्यात बेटे नमः ग्रामज्ञाय धराय नमः करुणाय नमः अंतरिताय नमः गुणान्न प्रीतवांगाय नमः सत्य समस्त भक्तस्वदाय नमः समस्त भक्तस्वदाय नमः समस्त भक्तस्वदाय ना सर्व वेदांताय संवेद्याय ना सर्वांतर्यात्मने नमः लोकामुद्राक्षकाय नमः वेदांत ब्रह्मांड मंडलाय नमः अदृश्याय नमः दृश्यनित्याय नमः वेद्याय नमः वेद्यवृत्ताय नमः योगिन्द्राय नमः योगानंदाय नमः योग्याय नमः गंधराय नमः योगानंदाय नमः गंधराय नमः इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति स्वरूपिणे नमः सर्वाधाराय नमः सुनिष्ठाय नमः सदासत्योधारिणे नमः अष्टामूर्ति नमः अष्टाविद्ये नमः लोकयात्रे एकत्राधारिणे नमः एकविद्ये नमः भूरूपाय नमः वेदे नमः वेदविदाय नमः नदाय नमः ओम वृद्धाय वसुधाय नमः वृद्धाय नमः ब्रह्मात्मक स्वरूपिणे नमः भक्ते नमः ब्राह्मणे नमः ब्राह्मणे नमः भले ब्रह्मानंदाय नमः भले प्रियाय नमः भावारूपाय नमः भाषारूपाय नमः बृहत्सेनाय नमः भावाभावयुक्ताय नमः सुखाराध्याय नमः सुखकर्णे नमः शोभना सुलभाय राजवल्लभाय नमः राजकृपाय नमः राजपीठनिवेशिताय नमः राज्यलक्ष्मी नमः कोशनाथाय नमः तुंगबलेश्वर्यै नमः साम्राज्यदायिन्ये नमः सत्यसन्ताय नमः सागरमेत्राय नमः दीक्षिताय नमः दीक्षितमन्ये नमः सर्वलोकवशीकर्ये नमः नीलामानुषा परिच्छिन्नाय नमः सर्वगाय नमः सर्वमन्ये नमः सरस्वत्यै नमः सहस्राख्ये नमः गुहाम्बाय नमः उत्तररूपिणे नमः सर्वोपासनाय नमः ओम नमः सदाशिवाय नमः सत्याय नमः सर्वभूतनिवासाय नमः ओम ब्रह्माय नमः पुत्रकाराध्याय नमः भवनाय नमः विद्याय नमः पुत्राय नमः सर्वसंत्रेष्य नमः ओम नमः ब्रह्मपिताय नमः पुत्रकाराध्याय नमः भवनाय नमः गुरुप्रियाय नमः सुदर्शनाय नमः सर्वज्ञाय नमः दक्षिणारूपिणे नमः सनकात् समाराध्याय नमः श्रद्धानप्रदाय नमः चित्तराय नमः आनन्दकलिकाय नमः प्रेमरूपाय नमः प्रेमकल्ये नमः नामपारायणं प्रीताय नमः नन्दिविद्याय नमः नन्देश्वर्यै नमः नित्यानिष्ठाय नमः मुकुदाय नमः मुकुन्दप्रियाय नमः वास्तव्याय नमः वैकल्ये नमः लज्जाय नमः मुखाजनिताय नमः बहुधा विराट बहुधा वृथा विष्टे नमः बहुधा सुखाय नमः सुखाय
ओम विराजाय नवरात्राय नवपाणी सुप्रियाय नवहत्ते नवनिरंजनाय नवतार सुप्रियाय नवविराजाय नवराजरूपाय नवदशनाय नमः विश्वकम प्रिय नवप्रत्यक्षरूपाय नवराकाशाय नवकालाय नवकालरूपिणे नवमार्तांड भैरवाय नवरात्राय नव सत्यज्ञानानंदरूपाय नव सामरस्यरूपाय नव गणपतिरूपाय नव कलामयाय नमः ओम पुष्पाय नमः पुरातनाय नमः पूजाय नमः पुष्कराय नमः पुष्करक्षणाय नमः रंजोक्षय नमः रंधान्याय नमः परमाय नमः पराक्रमाय नमः आशस्त्राय नमः इंद्राय स्तवत्राय नमः परयत्राय नमः परतंत्राय नमः ओम मूर्ताय नमः नित्यकृताय नमः निसमासंत्राय नमः सत्यव्रताय नमः सत्यरूपाय नमः सर्वान्तर्यामिने नमः सत्य नमः ब्रह्माण्डे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मजन्ये नमः प्राणेश्वर्ये नमः प्राणदाय नमः पंचगत्या पीठरूपिणे नमः विशुद्धलाय नमः विशुद्धाय नमः ఇచ్చేది ఆరోగ్యం భాస్కరాది ఇచ్చేది ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదించేది సూర్య భగవానుడు. అందుకోసమే నమస్కారం అనేది చాలా శ్రేష్టం అన్నమాట. అందుకోసం నమస్కారం చేయవాలి పెద్దవాళ్లకు, బ్రాహ్మణులకు, దేవుళ్లకు, మనకంటే పెద్దవాళ్లకు, తర్వాత జ్ఞానులకు వారంతా నమస్కారం చేస్తే ఆ నమస్కారం వల్ల ముఖ్యంగా ఆ రవికి అంటే ఆ సూర్యునికి నమస్కారం చేయడం వల్ల మనకు అన్ని రోగాలన్నీ నశించి ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదిస్తాడు. కాబట్టి రేపు ఆదివారము కాబట్టి ఆయనకు ఎరుపు అంటే కిరణాలు వచ్చేసి ఎరుపు ఉంటాయి కాబట్టి ఎరుపు వస్త్రధారణ, గోధుమలతో ఆయనకు గోధుమ అంటే చాలా ఇష్టం అన్నమాట. కాబట్టి గోధుమలతో అర్చన, గోధుమ పిండి దీపాలు అన్నీ చెప్పేసినాము. ఈరోజు నిన్న రేపటికి చేసి రేపు ఈరోజు అయితే నిన్న చెప్పినాను కదా తిలార్చన, నీల వస్త్రము, తర్వాత వచ్చేసి తిలార్చన అని చెప్పినాను. శనేశ్వరునికి ప్రీతికరంగా మూడవ రోజు ప్రారంభమైంది. అమ్మవారికి విశేషంగా పంచామృత అభిషేకము, లలితా సహస్రనామ కుంకుమార్చన, అలాగే అష్టోత్తరముతో వెండి పూలార్చన, తర్వాత వచ్చేసి అమ్మవారికి ప్రీతికరంగా ఈరోజు తిలార్చన, శనివారం కదా తిలార్చన, నువ్వుల పిండితో దీపము, అలాగే నువ్వుల నూనెతో అద్దుకుని వచ్చిన ఒత్తులతో దీపము, ఇవన్నీ చేయడం ద్వారా చాలా శ్రేయస్కరం. కాబట్టి ఈరోజు మూడో రోజు విశేషంగా మళ్ళీ సాయంత్రం అలాగే వాహనార్చన, ఆమె సింహవాహిని మామూలు రేపు ఈరోజు వచ్చేసి వాహన ఉత్సవము, తర్వాత పల్లకి ఉత్సవము, తర్వాత వచ్చేసి రథోత్సవము, ఇవన్నీ ఈ మూడో రోజు ఇవన్నీ జరుగుతాయి. పొద్దున 7:30 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. మధ్యాహ్నం మహానైవేద్యము మహామంగళం అయ్యేటప్పటికి 1 గంట కలగా అయిపోతుంది. మళ్ళీ సాయంత్రం మళ్ళీ 5 గంటలకి ప్రారంభమై రాత్రి అంతా అయ్యేటప్పటికి 10 గంటలకు మహానీరాజనం మహామంగళాలు. అసమాంబాయే నమః, ఓం జగన్మాత్రే నమః, ఓం దేవ్యే నమః, ఓం ప్రకృతి స్వరూపిణే నమః, ఓం శుభాయే నమః, ఓం వైశ్యకుల దేవతాయే నమః, ఓం సర్వత్రాయే నమః, ఓం త్యాగస్వరూపిణే నమః, ఓం సౌందర్యనిలయాయ నమః, ఓం శుభప్రదాయ నమః, ఓం సర్వసౌఖ్యప్రదాయ నమః, ఓం పాపహరిణే నమః, ఓం నిత్యసేవితాయ నమః, ఓం నిత్యమంగళాయ నమః, ఓం సర్వోపాధి విముక్తాయ నమః, ఓం అహింసా స్వరూపిణే నమః, ఓం ఆర్యవైశ్య పూజితాయ నమః, ఓం భక్తరక్షణ తత్పరాయ నమః, ఓం దుష్టనిగ్రహాయ నమః, దుష్కళాయ నమః, ఓం సర్వసంపత్ప్రదాయ నమః, దారిద్ర్య ధ్వంసనే నమః, ఓం త్రికాలజ్ఞానయుక్తాయ నమః, ఓం లీలామానుష విగ్రహాయ నమః, ఓం విష్ణువర్ధన వర్ధన్యే నమః, ఓం సుగుణరత్నాయ నమః, ఓం సహ సౌందర్య సంపన్నాయ నమః, ఓం సచ్చిదానంద స్వరూపాయ నమః, ఓం విశ్వరూప ప్రకామాయ నమః, ఓం సర్వ సౌభాగ్యదాయిన్యే ఓం కీర్తివర్ధిన్యే నమః, ఓం కీర్తిత గుణాయ నమః, ఓం చిదానందాయ నమః, ఓం చిదాధారాయ నమః, ఓం చిదాకారాయ నమః, ఓం రాజరాజేశ్వర్యే నమః, ఓం ఉమాయే నమః, ఓం శివ పూజా తత్పరాయ నమః, భక్తగమ్యాయ నమః, ఓం భక్తవశ్యాయ నమః, ఓం నాదాబిందు కళాతీతాయ నమః, ఓం సర్వోపద్రవకారిణే నమః, ఓం సర్వరూపాయ నమః, ఓం సర్వశక్తవయ్యే నమః, ఓం మహాముఖ్యే నమః, ఓం మహాసిద్ధే నమః, ఓం సద్గతిదాయిన్యే నమః, ఓం అమృతాయ నమః, ఓం దివ్యాయ నమః, ఓం లోకం శ్రీ ప్రమోదదాయిన్యే నమః, ఓం భవబంధ విన ఓం మహావతాయ నమః, ఓం మనోరమాయ నమః, ఓం సకలాధిష్టప్రదాయ నమః, ఓం నిత్యమంగళాయ నమః, ఓం దేవదేవ్యే నమః, ఓం మహాదేవ్యే నమః, ఓం ఓం భక్తహస్తాయ నమః, ఓం చతుర్భుజ
समद्रुताय नमः ओम रक्तपुत्र शोभिताय नमः ओम कुटोज्ज्वलाय नमः ओम पद्मपत्र विशालाक्षे नमः ओम वज्रमण्डल भूषिताय नमः ओम वरद अभय हस्ताय नमः ओम कूटस्थैन विराजिताय नमः ओम श्री वासवांबाय नमः ओम श्री मात्रे नमः చెప్పండి ఆర్మీ చేయండి. జై వాసవి అక్క ఫస్ట్ టైం లో ఉండే వాళ్ళు ఒక 6 మంది రండి. ఇంకా వెలిగించని వాళ్ళు ఈ రోజు రండి. మాంగళ్యం నల్లలు గాజులు కఠిన మాంగళ్యం నల్లలు గాజులు స్థిరముగా నిలిచేటట్టు వరమియవే తల్లి వరమియవే తల్లి వరమియవే తల్లి తిరలు సంపదలు పిల్లలు పాపలు వరమియవే తల్లి వరమియవే తల్లి వరమియవే తల్లి అన్నదానం భూదానం గోదానం వస్త్రదానం స్థిరముగా ఇచ్చేటట్టు వరమియవే తల్లి వరమియవే తల్లి వరమియవే తల్లి వరమియవే ఓమలిని పాదము ఒకటి వెలిగించింది పక్కనే ఒక్కొక్కటి వెలిగించి వచ్చేసేయండి. ఇటు రండి మంగళం జగదంబికా మంగళం కౌసుంబ పుత్రిక కొత్త నంబర్ కొత్త దాంట్లో నంబర్ వాసిని మంగళం పుత్రిక హారిణి మంగళం శుభం సిని మంగళం భవనం గుణదాయిని మంగళం జగదీశ్వరి మంగళం పరమేశ్వరి మంగళం శ్రీ పార్వతి మంగళం వరదాయిని మంగళం శ్రీ వాసవాంబ మంగళం కౌసుంబ
కుస్మపుత్ర్యై చ విద్మహే కన్యాకుమారి ధీమహి తన్నో వాసవి ప్రచోదయాత్. నా పేరు వి త్రివేణి అండి. నేను 6వ మహిళా మండలి ప్రెసిడెంట్. ఇది వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి టెంపుల్. ఈ టెంపుల్ దాదాపుగా 140 సంవత్సరాలు అయింది అని చెప్తారు. విగ్రహ ప్రతిష్ట జరిగి నగరేశ్వర స్వామి విగ్రహ ప్రతిష్ట జరిగి 140 సంవత్సరాలు అయింది అంటున్నారు. అమ్మవారి ప్రతిష్ట జరిగి 93 సంవత్సరాలు అయిందండి. ఇప్పుడు మేము నవరాత్రులు జరుపుకుంటా ఉన్నాము. ఈ రోజు 3వ రోజు అండి. ఈ రోజు చంద్రగంటగా ఉంటుంది అమ్మవారు. ఈ రోజు 3వ రోజు అండి. ఈరోజు ఉదయం నుంచి అమ్మవారికి అభిషేకాలు జరిగినాయి. ఇప్పుడు 11 గంటలకు మహిళా మండలి వారి ఆధ్వర్యంలో సహస్ర కుంకుమార్చన జరిగింది. వెండి పూలతో అర్చన జరిగింది. మళ్ళా సాయంత్రము 6:30 గంటలకు లలితా సహస్రనామ పారాయణ, అర్గళ స్తోత్ర పారాయణ ఉంటాయండి. వాహన సేవ ఉంటుంది, పల్లకి సేవ ఉంటుంది, రథోత్సవం ఉంటుంది. ఈ రకంగా మేము దసరా నవరాత్రులు 10 రోజులు జరుపుకుంటామండి. మేము 9వ రోజు నవమి అవుతుందండి. ఆ రోజు చండీ హోమం ఉంటుంది, పూర్ణాహుతి ఉంటుందండి. ఆ రోజుతో అమ్మవారు శాంత అవుతారని మనకు ఒక నమ్మకము. 10వ రోజు అమ్మవారు శాంతమూర్తిగా రాజరాజేశ్వరిగా కొలువు ఉంటారండి. ఇక్కడ ఆ రోజు బంగారు చీరతో అలంకారంలో అమ్మవారు దర్శనం ఇస్తారండి అందరికి. సాయంత్రం 6 గంటలకు మేము ఆర్యవైశ్యులందరూ ఇక్కడ కలిసి అమ్మవారికి పల్లకి సేవ, రథోత్సవము, వాహన సేవ జరుపుకొని అందరూ ఒకరికొకరు జమ్మి ఇచ్చుకొని శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటామండి. ఆ రోజు మరుసటి రోజు వసంతోత్సవం ఉంటుందండి. అమ్మవారు 10 రోజులు ఈ అలంకారాలతో దుష్టులను సంహరించి అమ్మవారు చాలా అలసిపోయి ఉంటారు. అందుకని చెప్పి 11వ రోజు వసంతోత్సవం నిర్వహిస్తామండి అమ్మవారికి. అక్కడితో మా దసరా ఉత్సవాలు సమాప్తం చెందుతాయండి. నమస్తే అండి.